iş sırrını aytma her bir namerde, sırrın ile yayıp haş edersin. Bu hesap bilen obadaş bulma, malından ayırıp ağaç edersin. Yekatak Allah'ın adı bilen salamlar saygılar olsun aziz ve hürmetli görücüler. Umutlu her yerlerde her jaylarda bulsanız can sağlıkta vakt sohbette yaşap görün olsun. Hürmetli görücüler görüşünüz yani bizler hazır Mazar Şerif'te kalın. İnşallah bu gün büyük şairimiz Hazreti Mahmud Nişan'ın 300 yıllık yad oldu. Piramidaj mıhtıda oldu. İnşallah bu mahfilde şairler, yazıcılar, ferhengiler ve başka büyüklerin katlaşmak bilen mahfilimiz başlanıyor. Hürmetli görücüler bu güzarışımızı Radyo Türkmen'in YouTube kanalından ve Facebook sayfasından görüyoruz. İnşallah bu güzarışın ahirine bizler bilen olarsınız deyip ümit ediyoruz. ناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden ve sizin görücülerinizden hemmesinden bir dünya minnettar. Özünüzün bilişiniz yani biz bugün Batı vilayetinde büyük akıldar şairimizin 300. yılını belliyoruz ve bu belleşik Balık vilayetinin İttihat-ı Ferheng Riyaseti tarafından belleniyor ve bu belleklikte bu var ki bizim takriben şu 20-30 yılın içinde bizim hiç vakt devleti tarafından bellenen bir düzgünümüz yoktu. Şunun için biz her şey bidadan olsa kemizlikte kemal var diyor. Şunun için biz İmarat İslami gelinden beri evvelin dur ben kısata Afganistan'da biz Mahmudi'nin gülünü bellak ediyoruz. Onun için biz bugün katı büyük şairimize, ecdadımıza orun koyanımız için büyük Mahmudi Fırağa orun koyanımız için biz hem Afganistan'daki Türkmenler olup bu günümüze katı beğençlik bildiriyor. Onun için her bir sizin programınızı eşitiyonlara bu güne mübarek olsun diyoruz. روشن جوانمردی و سخاوت مهمان دوستی و در مجموع سیمای معنوی مردم آفتاب یافته است. محفل ارزشمند را با یاد و یادکرد از شاعر بزرگ ترکمنی مخدوم قلی فراغی امروز برگزار کردند. واقعا جای خوشحالی است که یک جلسه مشترکی درش شده که در این جلسه اصحاب مختلف کشور ما وجود دارد و برای آوردن اتفاق و اتفاق جلسه و محفل دایر شده. شما در جریان هستید که مخدوم قلی فراغی شاعر و وارد که قرن دوازدهم هجری خبری به زبان ترکمنی است و زحمات و تکالیف فراوانی داشته است. در وقت شاعر معروف که ما بیشتر یادآور شدیم برای اتفاق و اتحاد جاد کوشش کردند. در اون زمان که سلطنت احمد شاه بابا بود شاعر معروف و بزرگ ما زیاد کوشش کردم که در مابین اقوام خصوصا رسانه قوم ترکمان و پختون اتفاق و اتفاق و اتجاه داشته باشیم. او وقت احمد شاه بابا که مؤسس افغانستان نوین دوستی داشت و به دعوت او از دادگاه خود به قندهار آمد. فراغی صاحب سفرهای هندوستان و آسیای میانه داشت و تحصیلات خود را در مدارس دینی آسیای میانه سفری کرده. آرامگاه او در صحرای ترکمن ایران وزارتگاه خاص و عام است. او نقل میکنه که در خانه ترکمن ها دو چیز آویزان باشه.
یکی قرآن کریم آویزان کرده بود آمیخته با مبانی دینی. او با سرودن اشعار کندامیز و تربیتی حقایق دین مقدس اسلام، فضایل دین محمدی و منکرات را با زبان ساده و قابل بیان و مضامین دینی پند و اندرز حکیمانه فراخوان به حقیقت، دوستی صادقانه و مبارزه با دشمنان و عشق و زیبایی و غیره مضامین بکر در تمامی آثار من هم در فرصتم استفاده کنم کسایی که وقتی من فراموشم یادنامه کننده بون پرچشی رسیدگی حضور بگذار تقدیم ediyorum. Türkmenim Ceyhun bilen Behir Hazar ağrısı Ceyhun bilen Behir Hazar ağrısı çöl üstünde öğser yeri Türkmenim Gül gonçası Kara gözün karası Kara dağdan iner Sile Türkmenim Hak silamış dar bölümün sayesi Çırpançar çölünde neri mayesi Renk gül açıyor ya şu yaylası Kalp olmuş reyhana Çölü Türkmenim Al yaşın gözünüp çıkyan perisi Kokuyup berkolar enverin iyisi Bektöre ağap Sakkal yurdun eygesi Gören tutar güzel iyi Türkmenim Olmayan oğludur nettir federi Görümü kardeşi ser hoştur seri Dağda dağda olsa seyyadlar diri Alabilmez yol var oğlu Türkmenim استفاده خواهی کردم ما به عنوان یک شاعر فقط چند جمله را کنار ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ انشاءالله این برنامه ها و رویدادها و محافل علمی را برگزار خواهیم کرد. آقای دوستان عزیز، در آستانه آغاز هفته مختوم قلی فراغی نظاره می‌کنیم که فرزندان فریختش، دانشمندان، شاعران، نویسندگان و دوستداران و علاقمندان شعرش در جای میهن اسلامی ما هر یک بنا و امکاناتشان با جای از شعر و ترانه و خطابه و وعظ در حضور الهام بخش و حاضر می شود و مردم افراخته و قدرشناس بر اسم بیری با برگزاری محافل و گرد همایی ها مجلس انس و ولی را خاص می چنانچه در تاریخ و فرهنگ اسلامی ما خیلی از مفاخر ما با یک خواب مختوم قلی فراغی آموزش‌های نخستین را از محضر پدر خود که بر آموزش فرزندان ترکمن اشتغال داشت فرا گرفت. اما نامشگاه رسمیش شمس بهار یافتانه مختوم قلی فراغی در پهلوی اینکه برای امرار معیشت و کارهای مانند چوپانی، مسگری و درگری نیز مشغول بود و گونه پیوسته به فراگیری دانش در مدرسه ادریس بابا در منطقه قزلعیاب و سپس در مدرسه کنگلداش در بخارا پرداخت و در مدرسه اخیرالذکر با شخص به نام نوری کاظم ابن بایر از ترکمنان سوریه آشنا شد و یک جا با او به سیر و سیاحت آغاز کرد و ابتدا به افغانستان و سپس به هندوستان رفت و پس از 6 سال دوباره از طریق کابل و ازبکستان کنونی و از آنجا به ترکمنستان پا گذاشت و سپس در خیوه در مدرسه مشهور به نام شیروازی با آموزش حسبت اسلامی، فلسفه، تاریخ و ادبیات فرانسی و عربی پرداخت. بعد از بازگشت به موطن اصلی خویش شاهد در گذشت پدر و نیز از دست رفتن محبوبه‌اش ملی بود که به اجبار به همسری مرد دیگری در آمده بود و این همه در روزگاری بود که تازه پس از مرگ نادر افشار کشمکش‌ها میان حکومت نوپای احمدشاه درانی و حکومت وقت ایران جریان داشت و مختوم قلی فراغی دو برادر خود عبدالله و محمد شفا را که بنا به درخواست احمدشاه با روانه قندهار بودند از دست داد. مختوم قلی فراغی
بعد از اینکه برادران خود را از دست داد و دعوت احمدشاه بابا به قندهار آمد و در اینجا با بیوه برادر خود عبدالله ازدواج کرد و دو فرزند به نامهای بابک و ابراهیم زاده شدند که اکنون در کودکی از جهان رفتند. مختوم قلی فراغی سرانجام در سال 1169 و به روایت در سال 1167 ایشان خورشیدی در کنار چشمه عباساری در دامنه رشتکوی سنگیدار دیده از جان فرو رفت. من عثمان را خواند و انشالله مجری محترم هم اگر این شعر به زبان ترکمنی getirme. Bunu böyle iş başladım. Gözüm yitirme. Sultandan yok diye ismi oturma. Cihan değil. دوری که می‌دانید از جمله آوردان عرصه ادب افغان یکی هم بنیانگذار مرحله نوین ادبیات ترکمنی میهن‌پرست پښتو و اندیشمند بزرگ و شاعر شهیر ترکمن‌ها مختوم قلی فراغی می‌باشد که در نیمه دوم قرن هجدهم یعنی قرن دوم و مسابقه تصویب کننده اصالت ژرف ادبیات ترکمن جلوگر گردیده و از خود آثار بسیار نابی را به ما به میراث مانده است. مختوم قلی به مثابه بنیانگذار مکتب واقع‌گرای ادبیات ترکمن با خلاقیت هنری فوق‌العاده مقام شایسته‌ای در تاریخ ادبیات ترکمن دارد. نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bugün Mahkemeli Firavun'un Laylam'da Mazar Şerif şehrinde اطلاعات فرهنگ رسیده بود زبطر یقینا فرهنگی گتر و اشتاق فرهنگ و این گتر بود قطع شدن ایران bir yaxşıdan oğlu mahkemeden geçirdik İran yad bu da tekilden barasında şiirler okuduk ve mahkemelerin şiirler okuduk ve esmet bölümler hem okuduk ve onun şeylerine eserlerine onun malumatlarından mesela yoğun cahillerden onun malumatlarından bir Mahtumluğuna çekildiği doğruyanmış şunun için dünyanın en mühim yerlerinde Mahtumluğunun iş şahsiyeti, irfani şahsiyeti eserleri bağlıda mahfiller, meclisler, seminerler, konferanslar olup geçiyor. Yine bir taraftan bugün Birleşmiş Milletler'in UNESCO Sazmanı şöyle yani kamu yönetici ile patronların iradesi kabul eden tavsiye aşağı Mahtum Quli را idare جامعه عادلانه و اسلامی ای قلندره ای زمین و قبیله شیطانه ای دزلیدون کی دست پاچا ای قلندره ای قلندره ما دیار مسکول کړی هر لور ته منډې وهم دغه ناشنا ته زما خبر ورکړه